ਏਕ ਓੰਕਾਰ सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई माटी का क्या तोप स्वामी मानस की गत यही मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरियारे गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गुरबास न परियारे। परम सत्कारयोग गुरु की साजी निवाजी सतसंगत जीओ, आप वडभागी हो, वड्डियां भागां वाले हो। जो शब्द गुरु शब्द ब्रह्म सागर चबर छत्र तखत दे मालक दो जहान दे वाले साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी दे विच पावन अस्थानां ते शाम वेले दे सजे हुए दीवानां दे विच हाजरियां भर के अपना जीवन सफला कर रहे हो। गुर फतेह प्रवान होवे जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारी संगत जी, सतगुरु पातशाह महाराज जी फरमाउंदे हन, वडभागी हर संगत पावै, भागहीन ब्रह्म चोटां खावै। बिन भागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल भरी जै जियो। सतगुरु पातशाह महाराज जी की किरपा होवे, वड्डे भाग होवन तां इस प्रकार संगत दे विच बैठण दा सानू लाभ प्राप्त हुंदा है। ते उस तो भी वड्डे भाग होवन सतगुरु पातशाह महाराज जी समझाउंदे हन कि होए इकत्तर मिलो मेरे भाए, दुविधा दूर करो लिव लाए। हर नामे के हो वह जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए। सतगुरु पातशाह महाराज जी की पावन बाणी नूं पढ़ना, सतगुरु पातशाह महाराज जी के नाम का सिमरन करना बड़ा विलखण कारज जो आप सब संगतां इस प्रकार सहज पाठ नूं कर रहे हो। तुसी ख्याल करियो, जीवन दे विच शायद ये पहला समा है, मेरे जीवन का तो पहला समा है, किसी होर दे विच इस तो पहला इस प्रकार कारज होया होवे तां ओह वडभागी होवेगा कि तुसी बैठदे हो गुरु घर दे विच आकर। गुरु घर दे विच कल्ली कल्ली जो पंक्ति है उस नूं तुसी पहला सरवण करते हो ते फिर नाल आप उचारण करते हो, सुनते भी हो ते पढ़ते भी हो। दो लाभ तुहानू एक समय बैठ कर प्राप्त हो रहे हैं। सहज पाठ नूं पढ़ना, बाणी नूं पढ़न दा लाभ तां तुहानू प्राप्त हो रहा है, पर मेरे ख्याल दे अनुसार वड्डा लाभ सुनन दा ते पढ़न दा ते नाल संगती रूप दे विच। इकल्ले असी बैठे होइए घर दे विच परिवार दे विच तां दो नहीं चार शब्द पढ़न उपरंत मन दे विच ख्याल आवेगा कि मेरे वर्गा तां कोई पाठी है ही नहीं, मेरे वर्गा कोई है ही गुरसिख नहीं जिहड़ा इस प्रकार पाठ करदा। मैं रोज़ पाठ कर रहा हाँ, मैं रोज़ बाणी पढ़दा हाँ, मैं रोज़ नितनेम करदा हाँ, पर जदों संगत विच आवांगे ना तो एक गल का ख्याल आवेगा कि एक दू एक चढ़ंदी आ कौन जाने
ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਓ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਵਣਗੀਆਂ। ਕਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਰਿੰਗਟਿਊਨ ਚੱਲ ਪਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਜ, ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਇਤਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੈਠ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋਵਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਾਰਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ, ਉਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੋ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਾਹੂ ਕੋ ਪੀਰ। ਜੇਕਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੁਚੱਜਾ ਫਲ ਲੱਗਾ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਬ ਜੋ ਫਲ ਹੈ ਬੜਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਪਦਾਰਥ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਿਠਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾ ਕਰ ਫਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਅੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਹਰੀ ਦੇਖ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਿਆ
ਤੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਮਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕਿ ਅੰਬ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਚੱਜਾ ਸੀ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਇਹ ਫਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਸੁਚੱਜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਕਬੀਰ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨ ਪਾਕਣ ਲਾਗੇ ਆਂਬ, ਜਾਏ ਪਹੁੰਚਿਓ ਖਸਮ ਕਉ ਜੋ ਬੀਚ ਨ ਖਾਹੀ ਕਾਂਬ। ਉਹ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਬਣੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਰੋਜ਼ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਕੋ ਬਿਸਰੈ RAM ਨਾਮ ਤਾਹੂ ਕੋ ਪੀਰ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਰੋਗ ਉਹ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਗ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕਰ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਰੀ ਹੈ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੈ ਰੰਗ। ਮਨ ਦੀ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਪਰ ਆਖਣਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆਮ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਚਲੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਪੈਰੋਂ ਪੈਰ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਆ ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕੱਠ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਿਵਾਜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਵਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧੜਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਆਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀ ਨ ਚਾਲੀ ਸਾਥ ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਗਾਫਲ
ਆਪਣੇ हाथ। दुनिया करके रब भुला दिता, पर दुनिया तो कदे किसी दी होई ही नहीं जी, ये तो कदे भी किसी दे नाल नहीं चलेगी। तो सतगुरु जी ने समझा दिता कि फिर वो कारज करना करो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਵਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਫਿਰ ਜੋ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਮੁੱਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਸੋ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੂਏ ਹੋਏ ਕੋ ਮੁਕਤ ਦੇਹੋਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇਲਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਵੀ ਸੁੱਟੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ, ਜੇਕਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ। ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ, ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਜਾਰੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਔਗਣ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਚੱਜਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ? ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਮਾਲਾ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਲਾ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਲਾ ਘਸ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੰਧੀ ਛੇਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਨਾ ਭਾਵ ਮਨ ਕਾ ਫੇਰਨਾ, ਭਾਵ ਮਨ ਕਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰਨਾ, ਮੋੜਨਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਫੇਰਨਾ ਸੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਮਣਕੇ ਘਸ ਗਏ ਪਰ ਮਨ ਨਾ ਘਸਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਮੋੜਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਘਸਾਉਣਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਚੱਜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਕਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜੰਦੀਆ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀਓ। ਇੱਥੇ ਆਕਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਘਾਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾ ਦੇਵੋ, ਲਾਗੇ ਲਗਾ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਲ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਚੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੋਏ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਲ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੀਵੇਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਚੱਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੋਵਣਗੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਹੋਵਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਉਸ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਛੱਪੜ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਵੇਖੀ, ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਵੇਖੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ, ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ, ਕਹਿ ਦੁਖੜੇ ਸੜਿਓ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਦੇਹੁਰੀ ਨਾਨਕ, ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਹਾ, ਜਾਂ ਸੇਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹਰਿਆਵਲ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਕੀ ਐਸਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਵਾਨਗੀ, ਤੇਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਤਾਂ ਛੱਪੜ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੋਮਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸੋਮੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ, ਤਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸੋਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਸ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਉਸ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹਰ ਰਵੇ ਸੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਵਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਮਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਲਿੰਕ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰਕ ਲੱਗ ਸਕੇ ਪਤਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ,
जिस दिन पाठ आरंभ नहीं सी होया, अजे संगत दे विच नहीं सी आउंदे, उस वेले दा जीवन ते संगत दे विच आउण तो उपरंत वाला जीवन जेकर लगे कि वाकया ही साडा पुट्टिया होया एक कदम गुरु पातशाह महाराज जी वाले पासे है, ते फिर ख्याल करियो भाई गुरदास जी सानू समझाउंदे हन कि चरण शरण गुर एक पैंडा, जाए चल सतगुर कोट पैंडा, आगे हुए लेत है। पुट्टिया तुसा ने कदम एक सतगुरु पातशाह महाराज जी वाले पासे। सतगुरु पातशाह महाराज जी कृपा मेहर रहमत करन, संगतां दा ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਭਾਈ ਜੀ ਹਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੁਚੱਜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ ਜੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ